So next subtopic in the amines, so that is diazonium salts. So diazonium salts is one of the subtopic in the amines. So let's see what are diazonium salts. So if you observe the name, the diazonium, so in the name, di means two, azo means azo indicates of nitrogen, and em means it is a cationic nature. It is in cationic nature. Di means two, azo means nitrogen, em means it is a cationic nature. So that are known as diazonium compounds, or we can say like this: the class of organic compounds with the general formula of Rn2 plus X minus. So that compounds are known as diazonium salts. These are the compounds which will having the general formula of, what is the general formula of diazonium salts? Rn2 plus X minus. So that compounds are known as diazonium salts. So if you observe the formula, in the formula X refers to organic or inorganic anion, R refers to alkyl, either alkyl or aryl group. So example for the X groups, so here, so some example for the X groups: Cl minus, chloride, bromide, Bf4 minus, so like that. So here this is the structure of benzene diazonium salts. So this is the structure of benzene diazonium salts. So the best example for the benzene diazonium salt is benzene So the best example for the diazonium salts is benzene diazonium chloride. So this benzene diazonium chloride is the best example for the diazonium salts. So here the place or aryl group is present. Aryl group is present in the place of or. So this is about the diazonium salts. So amine లో ఇంకొక సబ్ టాపిక్ డయాజోనియం లవణాలు. ఇవిన్లో ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్ ఏంటిది? అది డయాజోనియం లవణాలు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ పేరును గమనించినట్లయితే డయాజోనియం లవణాలు, ఆ పేరులో డై అంటేనేమో రెండు అని అర్థం, అజో అంటేనేమో నైట్రోజన్ అని అర్థం. అజో అంటే ఏంది? నైట్రోజన్. ఇయం అంటేనేమో క్యాటయాన్ స్వభావం కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థం. సో ఈ విధంగా రెండు నైట్రోజన్లు ఉండి క్యాటయానిక్ స్వభావం ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని మనం ఏమంటాం? డయాజోనియం లవణాలు అని అంటారు. అనగా Rn2, ఇక్కడ చూడండి, Rn2 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్, Rn2 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ అనే అణుఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థాలనే డయాజోనియం లవణాలు అని అంటారు. సో ఏంటిది? Rn2 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ అనే సాధారణ అణుఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థాలనే డయాజోనియం లవణాలు అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటేనేమో కర్బన లేదా కార్బనకు సంబంధించినటువంటి ఆనయాలు. ఉదాహరణకు చెప్తే క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్, Bf4 మైనస్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆర్ అంటేనేమో అక్కడ మనం ఎరైల్ గ్రూప్ కానీ లేదంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్ కానీ ప్రతిక్షేపించవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు డయాజోనియం లవణాల యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? Rn2 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్. మరి డయాజోనియం లవణాలకి మంచి ఉదాహరణగా ఏది చెప్పవచ్చు అంటే బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్. బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు దీనికి, డయాజోనియం లవణాలకి. ఇక చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇదే బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్. సో ఇది డయాజోనియం లవణాలకి మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సో ఇది బెంజిన్ డయాజోనియం లవణాలు మరియు డయాజోనియం లవణాలకు సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్.
And next, preparation of diazonium salts. So let's see preparation of diazonium salts. So this diazonium salts can be prepared from aryl amines. That means by using the aryl amines, we can easily prepare the diazonium salts. When this aryl amines reacts with the cold nitrous acid, so then it converts into diazonium salts. So here nitrous acid is a very unstable compound, so that's why we have to prepare in that time. So how can we prepare the nitrous acid? So we know that from the mixture of sodium nitrate and HCl we can easily prepare the nitrous acid. So for example, if you want to prepare the benzene diazonium chloride, see this is the reaction for the preparation of the benzene diazonium chloride. So in this reaction, aniline, when the aniline reaction with the sodium nitrate in the presence of HCl in cold condition, so that aniline produce the benzene diazonium chloride. So here, this is the reaction. So in this way, we can easily prepare the benzene diazonium chloride. So by using the aniline, we can prepare benzene diazonium chloride. So here, what is the reaction? The aniline reaction with the sodium nitrate and HCl, the mixture of sodium nitrate and HCl, that aniline give the benzene diazonium chloride. So this mixture gives the HNO2. That means that is nitrous acid. So this is the reaction of preparation of benzene diazonium chloride. So now let's see mechanism of the reaction. So this is important one. So in the first step, so we are using sodium nitrate and HCl. So that is why when the sodium nitrate reaction with the HCl, so it can give the nitrous acid here. It will give the nitrous acid. So after this nitrous acid on the protonation, and again, so that nitrous acid reaction with the HCl and give this type of compound. After give this type of compound, so by removal of H2O molecule from this compound, so it can give the nitrosonium ion. See here. In the first step, what happened? So when the sodium nitrate reaction with the HCl, it gives this type of compound, that is nitrous acid. Again, this nitrous acid reaction with the HCl and give this type of compound. So by removal of water molecule from this compound, and it can converts into nitrosodium ion. So that means it will act as a electrophile. So in the next step, so that electrophile nitrosonium ion, here this is electrophile, it is nitrosonium ion. So that electrophile now bonding with the aryl amine, see here, in this way. The electron which are present on the nitrogen in the aryl amine, that electrons gives to this electron deficiency species, that is nitrosonium ion, and bond formation is possible in between the nitrogen and this nitrogen here. So after formation of this compound, so after the deprotonation, so this compound converts into N-nitrosoamine compound. After deprotonation, what happened? N-nitrosoamine is formed. And then diazohydroxide, see here. And then diazohydroxide compound is formed after the protonation and deprotonation, see here, like this. After the protonation and deprotonation, diazohydroxide compound is formed, see here. And next one, after removal of water molecule from this compound after the protonation, and we can get this type of compound, see here, this type of compound. So by adding the proton, this compound, and again the electron which are present in between the nitrogen, two nitrogens, so that electrons going to the nitrogen and it can form diazonium ion.
diazonium ion. So this is the mechanism for the diazonium chloride. So in this way diazonium chloride is formed. సో తర్వాత మనం ఇప్పుడు తయారీ పద్ధతి చూద్దాం. మరి డయాజోనియం లవణాలను ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం. సో అరోమాటిక్ ఎమిన్ల నుంచి మనం సులభంగా డయాజోనియం లవణాలను తయారు చేయవచ్చు. అనగా డయాజోనియం లవణాలు దేని నుంచి తయారు చేస్తున్నాం? అరోమాటిక్ ఎమిన్ల నుంచి. అంటే అరోమాటిక్ ఎమిన్లను నైట్రస్ ఆమ్లం చేత తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి డయాజోనియం లవణాలు ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి నైట్రస్ యాసిడ్ అనేది చాలా మనకు రియాక్షన్లో వెంటనే తయారు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది చాలా అస్థిరమైనది. కావున మనం చర్యలో వెంటనే తయారు చేసి దాన్ని చర్య జరిపిస్తే మనకి డయాజోనియం లవణాలు ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరి ఏ విధంగా నైట్రస్ యాసిడ్ని ఏ విధంగా ఏర్పరుస్తామంటే సోడియం నైట్రైట్ను మరియు హెచ్సిఎల్ ద్రావణాన్ని కలిపిన తర్వాత మనకి నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. వేటి మిశ్రమం ఆధారంగా సోడియం నైట్రైట్ మరియు హెచ్సిఎల్ ఈ మిశ్రమాలను ఉపయోగిస్తే మనకు HNO2 అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ HNO2ను ఉపయోగించి మనము డయాజోనియం లవణాలను ఏర్పరచాలి. సో ఉదాహరణకు తీసుకుంటే బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ తయారీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. సో బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను ఎనిలిన్ను ఉపయోగించి మనం తయారు చేయవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఎనిలిన్ను సోడియం నైట్రైట్ మరియు HCl మిశ్రమంతో చేర్పించినప్పుడు మనకి బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో రియాక్షన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ సోడియం నైట్రైట్ HCl అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది? HNO2 నైట్రస్ ఆమ్లంగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎనిలిన్ను ఎప్పుడైతే ఈ మిశ్రమం చేత చేర్పిస్తే మనకేమొస్తుంది? బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మరి ఈ చర్య విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే మొదటగా సోడియం నైట్రేట్ అనేది HClతో జరిపి మనకు నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరిచింది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది మళ్ళీ HClతో జరిపి మనకి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. సో దీంట్లో మనకి H2O బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నైట్రసోనియం అయాన్ అనే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏర్పడుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి నైట్రసోనియం అయాన్ అనేది ఎలక్ట్రోఫైల్గా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏది మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్? నైట్రసోనియం అయాన్. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దేంతో చేర్పిస్తుంది? అరోమాటిక్ ఎమిన్ల చేత. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అరోమాటిక్ ఎమిన్ల చేత చర్య జరుపుతుంది అక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి నైట్రసోనియం అయాన్. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది అరోమాటిక్ ఎమిన్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు చూడండి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి H+ ఒక ప్రోటాన్ అనేది కోల్పోయిన తర్వాత N నైట్రసోఅమీన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి N నైట్రసోఅమీన్. ఎప్పుడైతే ప్రోటాన్ను తీసేసిన తర్వాత మనకి ఏర్పడుతుంది? N నైట్రసోఅమీన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి N నైట్రసోఅమీన్కు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రోటాన్ను కలిపిస్తున్నాం. ప్రోటాన్ను కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనేటి చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ Nకు మరియు హైడ్రోజన్కు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఈ నైట్రోజన్ బంధానికి ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఏంది? H+ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? N నైట్రసోఅమీన్కు H+ కలిపేసినాం. మళ్ళీ తర్వాత H+ ప్రోటాన్ను కోల్పోయి Nకు మరియు నైట్రోజన్ మధ్య అధిబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇంకా చూడండి అది ఏంటిది? అది కాంపౌండ్ డైయాజో హైడ్రాక్సైడ్. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంది? డైయాజో హైడ్రాక్సైడ్ అనే సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి డయాజో హైడ్రాక్సైడ్ అనేది మళ్ళీ ప్రోటాన్ను కలిపినామనుకోండి మళ్ళీ ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది నీటి అణువు అనేది కోల్పోయిన తర్వాత మనకి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? నైట్రోజన్కి ఏ బంధం ఉంది? త్రికబంధం ఉంది. ఇక్కడ నైట్రోజన్కి 4 బంధాలు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ధనావేశం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి
ఈ నైట్రోజన్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఈ నైట్రోజన్ తీసేసుకున్న తర్వాత మనకు ఏ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడింది, డయాజోనియం అయాన్ ఏర్పడింది. కాబట్టి ఇలా మనకు డయాజోనియం లవణాల యొక్క చర్య విధానం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇది డయాజోనియం లవణాల యొక్క తయారీ పద్ధతి మరియు చర్య జరిగేటటువంటి చర్య విధానము. సో లెట్స్ సీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ డయాజోనియం సాల్ట్స్. సో in that the first reaction, that is Sandmeyer reaction. So what is Sandmeyer reaction? So let's see. The preparation of haloaryl compounds by the treatment of a freshly prepared diazonium salts with the cuprous halide compounds. So that reaction is known as Sandmeyer reaction. So what is Sandmeyer reaction? Preparation of haloaryl compounds by the treatment of a freshly prepared diazonium salts with the cuprous halide compounds. So that reaction is known as Sandmeyer reaction. See for example, so this is a diazonium salts, that is benzene diazonium chloride. So this benzene diazonium chloride, it is freshly prepared from the aniline. So that benzene diazonium chloride can react with the cuprous chloride and it gives chlorobenzene, or if it is reaction with the cuprous bromide, it can give the bromobenzene. So this reaction is known as Sandmeyer reaction. So here chloro or bromobenzenes can be prepared by the treatment of benzene diazonium chloride with cuprous chloride and cuprous bromide. So that reaction is known as Sandmeyer reaction. సో నెక్స్ట్ డయాజోనియం లవణాల రసాయన ధర్మాలు. మరి డయాజోనియం లవణాల రసాయన ధర్మాలు ఏంటియో చూద్దాం. ఒకటోది శాండ్మేయర్ చర్య. సో మరి శాండ్మేయర్ చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ అప్పుడే తయారు చేసినటువంటి డయాజోనియం లవణాలను, వీటి నుంచి తయారు చేస్తాం డయాజోనియం లవణాలను అరోమాటిక్ ఎమిల నుంచి. సో అరోమాటిక్ ఎమిల నుంచి అప్పుడే తయారు చేసినటువంటి డయాజోనియం లవణాలను క్యూప్రస్ హాలైడ్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు హాలో ఎరిన్స్ ఏర్పడతాయి. ఏమి ఏర్పడతాయి? ఇక్కడ మనకి హాలో ఎరిన్స్ అనేటి కాంపౌండ్స్ అనేటి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యనే శాండ్మేయర్ చర్య అని అంటారు. సో ఏంటిది శాండ్మేయర్ చర్య అంటే? అప్పుడే తయారు చేసినటువంటి డయాజోనియం లవణాలను క్యూప్రస్ హాలైడ్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు హాలో ఎరిన్లు ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని మనం శాండ్మేయర్ చర్య అని అంటారు. సో ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇక్కడ డయాజోనియం లవణాలకి ఉదాహరణ తీసుకున్నాం మనం. అది బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్. అప్పుడే మనం ఎనిలిన్ ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటి ఈ బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను నెక్స్ట్ దేంతో చేర్పిస్తున్నాం? క్యూప్రస్ క్లోరైడ్తోని చేర్పిస్తే మనకి క్లోరోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్ చేత చేర్పిస్తే మనకి బ్రోమోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఈ చర్యని శాండ్మేయర్ చర్య అని అంటారు. ఏంటి శాండ్మేయర్ చర్య అంటే? బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను క్యూప్రస్ క్లోరైడ్తో మరియు క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్తో చర్య జరిపించినప్పుడు వరుసగా క్లోరోబెంజిన్ మరియు బ్రోమోబెంజిన్లు ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యనే శాండ్మేయర్ చర్య అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్, సెకండ్ రియాక్షన్, Gattermann reaction. So what is Gattermann reaction? So let's see. So this reaction is semi-Sandmeyer reaction. So but the only difference between the both of them is that here we are using
copper powder, but in the Sandwich reaction we use cuprous chloride or cuprous bromide as a catalyst. See, both are same, products also same, but the catalysts are different. When we are using copper powder, that reaction is known as Gattermann. If you use cuprous chloride or cuprous bromide, that reaction is known as Sandwich reactions. So remaining is same. So here it is a reaction. So this is known as a benzene diazonium chloride, that is prepared from the aniline by reaction with this mixture, that is sodium nitrate plus HCl mixture. So the freshly prepared benzene diazonium chloride, so that can reaction with the copper powder in the presence of acidic media, and it gives the chlorobenzene. If you using the HCl, it can give the chlorobenzene. If you use HBr, hydrogen bromide, it gives the bromobenzene. So this reaction is known as Gattermann reaction. సో డైజోనియం లవణాల యొక్క రసాయన ధర్మాల రెండవది గట్టర్మన్ చర్య. సో గట్టర్మన్ చర్య, మరి గట్టర్మన్ చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. సో మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు శాండ్ మేయర్ చర్య అయితే ఏ విధంగా ఉన్నదో అదే విధంగా గట్టర్మన్ చర్య ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఆ రెండు చర్యల మధ్య తేడా అనేది కేవలం కెటలిస్ట్లో మాత్రమే తేడా ఉంటుంది. అక్కడ మనం దేంతో చేర్పించిన మనం క్యూప్రస్ హాలైడ్లతో, అంటే క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ లేదంటే క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్. క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ మరియు క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు ఆ చర్యను శాండ్విచ్ చర్య అంటారు. అదే అక్కడ మనకు కాపర్ పొడిని ఉపయోగించి చర్య జరిపిస్తే ఆ చర్యను మనం గట్టర్మన్ చర్య అని అంటారు. సో ఇక్కడ తేడా ఏంటిది? ఒకటే తేడా, కెటలిస్ట్ తేడా. క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ మరియు క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్కు బదులుగా ఇక్కడ మనం ఉపయోగిస్తున్నాం కాపర్ పౌడర్ను ఉపయోగిస్తున్నాం, మరియు అదేవిధంగా ఏదైనా ఆమ్లం HCl కానీ HBr కానీ. అదే ఒకవేళ మనము HCl ఉపయోగిస్తే, కాపర్ పొడి మరియు HCl ద్రావణాన్ని ఉపయోగిస్తే మనకు క్లోరోబెంజీన్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా HBr ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తే మనకి బ్రోమోబెంజీన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఈ చర్యని ఏమంటే మనం గట్టర్మన్ చర్య అంటారు. సో ఏంటిది మరి గట్టర్మన్ చర్య అంటే? బెంజిన్ అప్పుడే తయారు చేసినటువంటి బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను కాపర్ పొడి మరియు ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినట్లయితే మనకి హాలో బెంజిన్లు ఏర్పడతాయి. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? గట్టర్మన్ చర్య అంటారు. ఇక్కడ మనము బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను కాపర్ పొడి మరియు HClతో చేర్పిస్తే క్లోరోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది. కాపర్ పొడి మరియు HBrతో చేర్పిస్తే బ్రోమోబెంజిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? గట్టర్మన్ చర్య అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ reaction, that is Schumann reaction. So third reaction, that is Boltzmann reaction. So what is Boltzmann reaction? So by using this reaction we can easily prepare the fluorobenzene or fluoroarine compounds. We can easily prepared in this reaction. So let's see what is the reaction. So the conversion of aryl amines to aryl fluorides. Conversion of aryl amines to aryl fluorides via diazotization and subsequently thermal decomposition of the derived tetrafluoroborates or hexafluorophosphates. So that reaction or that decomposition may also be induced by the photochemically. So this reaction is known as Boltzmann reaction. So what is the Boltzmann reaction? The conversion of aryl amines to aryl fluorides. See, conversion of aryl amines to aryl fluorides via diazotization. So in this diazotization a specific compound is prepared. So that is tetrafluoroborate. That is tetrafluoroborate diazonium salts can be prepared. So that after the preparation of tetrafluoroborates, then it can decompose into
fluoroarenes or aryl fluorides. So here the decomposition may also be induced by the photochemically. See here, photochemically also. So this reaction is known as Boltzmann reaction. Boltzmann చర్య. సో Boltzmann చర్య. సో మరి Boltzmann చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. సో ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి రెండు రియాక్షన్ల నుంచి అంటే గట్టర్మన్ మరియు శాండ్మేర్ రియాక్షన్ల నుండి మనము ఏం తయారు చేసినామంటే క్లోరో మరియు బ్రోమో బెంజిన్లను తయారు చేసినాం. అయితే ఫ్లోరో బెంజిన్ను తయారు చేయలేం. అయితే ఈ చర్య ద్వారా మనము ఫ్లోరో బెంజిన్ను ఈజీగా తయారు చేయవచ్చు. సో చర్యలో ముఖ్యంగా వచ్చేటటువంటి ఉత్పన్నం ఏంటిది? ఫ్లోరోబెంజిన్. ఫ్లోరోబెంజిన్ను ఈ చర్య ద్వారా మనం సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. మరి ఈ చర్యను ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనం నేరుగా ఎనిలిన్ నుంచి ఫ్లోరోబెంజిన్ను కూడా తయారు చేయవచ్చు. అది ఏ విధంగా అంటే ఎనిలిన్ను ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ చేత పిరిడిన్ సమక్షంలో సోడియం నైట్రేట్ చర్య చేయించినప్పుడు మనకి ఫ్లోరోబెంజిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ప్రోడక్ట్గా. అలా కాకుండా మనం మొదటగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనిలిన్ను డయాజోనియం లవణాలుగా మార్చాలి. డయాజోనియం లవణాలుగా మార్చిన తర్వాత అక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి డయాజోనియం లవణాలను విఘటనం చెందించాలి. అది వేడి చేసినా సరే లేదంటే కాంతి సమక్షంలో కూడా మనం విఘటనం చెందిస్తే మనకి ఫ్లోరోబెంజిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఎనిలిన్ను టెట్రాఫ్లోరోబోరిక్ ఆమ్లం, ఇక్కడ చూడండి, ఎనిలిన్ను టెట్రాఫ్లోరోబోరిక్ ఆమ్లంను సోడియం నైట్రైట్ సమక్షంలో జరిపించినప్పుడు మనకి టెట్రాఫ్లోరోబోరేట్ అనే బెంజిన్ డయాజోనియం లవణం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ బెంజిన్ డయాజోనియం లవణాన్ని మనం ఇప్పుడు విఘటనం చెందిస్తే కాంతి సమక్షంలో కానీ వేడి చేస్తే కానీ విఘటనం చెందించినప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి టెట్రాఫ్లోరోబోరో బెంజిన్ డయాజోనియం లవణం అనేది ఫ్లోరోబెంజిన్గా మారిపోతుంది. ఫ్లోరోబెంజిన్ను మనకు ప్రోడక్ట్గా ఇచ్చేస్తుంది. సో ఈ చర్యనే మనం బాల్జ్-షీమన్ చర్య అని అంటారు. సో దీంట్లో మనం ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ ఎనిలిన్ను టెట్రాఫ్లోరోబోరిక్ ఆమ్లం చేత చేర్పిస్తే మనకి ఏర్పడినటువంటి ఈ బెంజిన్ డయాజోనియం లవణాలను టెట్రాఫ్లోరోబోరేట్ అనే బెంజిన్ డయాజోనియం లవణాన్ని విఘటనం చెందిస్తే మనకి ఫ్లోరోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ చర్యని బాల్జ్-షీమన్ చర్య అని అంటారు. So next let's see some replacement reactions of diazonium group. So when you observe the structure of benzene diazonium chloride, the nitrogen it is attached to the aryl group. Here is the benzene group. So this nitrogen is a well excellent living group. So due to this, the nitrogen can be replaced with some other molecules or groups. So like hydrogen, OH hydroxide and cyanide and also aryl groups. We can also prepare the phenyl hydrazine from the benzene diazonium chloride. For example, if you want to replace the hydrogen in the place of nitrogen, so by the treatment of benzene diazonium chloride with H3PO2, when the reaction with H3PO2, we can get the benzene. Here the nitrogen is replaced with the hydrogen. So then we can get this type of product, that is benzene. So already we have seen this type of reactions. So this is chlorobenzene. We have prepared already chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene and fluorobenzenes. So if you want to, here also we can say it is chlorine, the atom chlorine, it is replaced by the nitrogen. Here the nitrogen is replaced by the chlorine atom, then we can get this chlorobenzene. If it is replaced with the bromine, then we can get the bromobenzene. If the nitrogen is replaced with the iodide, we can get this type of iodobenzene by treatment of copper chloride, copper bromide and potassium iodide.
respectively. And if you want to replace the OH hydroxide ion in the place of nitrogen, then we can get this type of compound, that is phenol. So phenols can be prepared from the benzene diazonium chloride by the reaction of sodium hydroxide. By the reaction with the sodium hydroxide, we can get this phenyl. In the phenyl, OH group is present on the aryl group. And also if you see this cyanide, the replacement of nitrogen with cyanide, then we can get this cyanobenzene. So cyanobenzene is also prepared from the reaction of benzene diazonium chloride with copper cyanide, Cr. When you reaction with the copper cyanide with benzene diazonium chloride, then we can get this type of product, that is cyanobenzene. And also we can replace the nitrogen with aryl group, Cr. When the benzene diazonium chloride reaction with benzene, that is benzene, in the presence of sodium hydroxide, then we can get the biphenyls here. This one is biphenyls. Here nitrogen replaced with the aryl group, that is benzene group. And also we can easily prepare the phenyl hydrogens here. This is phenyl hydrogen. So this is hydrogen group. The nitrogen is replaced with the hydrogen group, and then it converts into phenyl hydrogen. So phenyl hydrogen is also prepared from the benzene diazonium chloride when the benzene diazonium chloride reaction with the tin chloride. When it's tin chloride, that is a reduction in the presence of HCl, and it give the phenyl hydrogen. So these are the some replacements of diazonium group. సో నెక్స్ట్ మనకు డయాజోనియం గ్రూప్ని వేరే సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపించడం. మరి ఇక్కడ మనకు గమనించినట్లయితే బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ అంటే డయాజోనియం అయాన్ గ్రూప్ను మరి ఏ సమూహాల చేత లేదంటే ఏ అణువుల చేత లేదా ఏ పరమాణువుల చేత మనం ప్రతిక్షేపించడానికి వీలవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ను హైడ్రోజన్, హైడ్రాక్సైడ్, సైనైడ్, అదేవిధంగా ఎరైల్, అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ వంటి సమూహాల చేత మనము ప్రతిక్షేపించడానికి వీలవుతుంది. అయితే ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు బెంజీన్ డయాజోనియం లవణంలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ అనేది ఒక మంచి లివింగ్ గ్రూప్. అది తొందరగా వెళ్ళడానికి చూస్తుంది, తొందరగా బయటకు వెళ్ళడానికి చూస్తుంది. కాబట్టి అది ఒక మంచి మనము లివింగ్ గ్రూప్గా చెప్పవచ్చు. కాబట్టి మంచి లివింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ను మనం ఇతర వేరే సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపించవచ్చు. అంటే వాటి యొక్క ఈ నైట్రోజన్ స్థానంలో వేరే సమూహాలను ప్రతిక్షేపించడానికి వీలవుతుంది. సో ఇక్కడ కొన్ని రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ చూస్తే హైడ్రోజన్ కూడా మనం రీప్లేస్ చేయవచ్చు. నైట్రోజన్ స్థానంలో హైడ్రోజన్ పెట్టవచ్చు. అది ఎలా అంటే H3PO2 చేత చేదరిపించినప్పుడు మనకు బెంజిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ బెంజిన్లో మనకు హైడ్రోజన్ వస్తుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ రీప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ జరిగిందని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా క్లోరో, బ్రోమో, ఐడో ఇటువంటి సమూహాల చేత కూడా మనము వాటి నైట్రోజన్ను రీప్లేస్ చేయవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం కాపర్ క్లోరైడ్ చేత చేరజరిపిస్తే మనకు క్లోరోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది. కాపర్ బ్రోమైడ్ చేత చేదరిపిస్తే బ్రోమోబెంజిన్, పొటాషియం ఐడైడ్ చేత చేరిపిస్తే నైట్రోజన్ స్థానంలో ఐడైడ్ వస్తుంది అని మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. అదే మనకు ఇప్పుడు హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్ రావాలనుకుంటే నైట్రోజన్ స్థానంలో హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్ రావాలంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ చేత చేరిపిస్తున్నాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ చేత చేదరిపించినప్పుడు మనకి ఏమనపడుతుంది, నైట్రోజన్ స్థానంలో OH సమూహం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి సమ్మేళనం ఏంటిది, ఫినాల్ అనే సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మనకు నైట్రోజన్ను సైనైడ్ చేత రీప్లేస్మెంట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం కాపర్ సైనైడ్ చేత చేరజరిపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైనోబెంజిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఎరైల్ సమూహం చేత కూడా మనం నైట్రోజన్ స్థానంలో ప్రతిక్షేపించవచ్చు ఎరైల్ సమూహాన్ని ఉపయోగించి. అది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం బెంజిన్ను సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సమక్షంలో చేర్పించినప్పుడు మనకి
నైట్రోజన్ స్థానంలో ఎరైల్ సమూహం అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్ స్థానంలో ఏమొచ్చింది మనకి, ఇక్కడ ఎరైల్ సమూహం అనేది వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటిది, బైఫినైల్స్ అనేది ఏర్పడతాయి. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ స్థానంలో మనం హైడ్రోజన్ను కూడా ప్రతిక్షేపించవచ్చు. అది ఎలాగనంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను క్షయకరణం చెందిస్తే, టిన్ క్లోరైడ్ను ఉపయోగించి క్షయకరణం చెందించినప్పుడు మనకి ఫినైల్ హైడ్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ స్థానంలో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, హైడ్రోజన్ అనేది వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనము బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను క్షయకరణం చెందించి టిన్ క్లోరైడ్ చేత క్షయకరణం చెందిస్తే మనకు ఫినైల్ హైడ్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నైట్రోజన్ స్థానంలో ప్రతిక్షేపించే సమూహాల యొక్క చర్యలు. ఇక్కడ మనం ఏం చేసేసినాం, హైడ్రోజన్ వచ్చింది, హాలైడ్స్ వచ్చినాయి, అదేవిధంగా OH వచ్చింది, హైడ్రాక్సైడ్, అదేవిధంగా సైనైడ్, అదేవిధంగా ఎరైల్ గ్రూప్ వచ్చింది. తర్వాత క్షయకరణం చెందించి మనం హైడ్రోజన్గా మార్చినాం నైట్రోజన్. సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ coupling reactions. So these are important. So let's see what are coupling reactions. See, so if you observe in aniline and phenol, in the aniline the NH2 group is present on the aromatic ring, and in the phenols OH group is present on the aromatic ring. So that OH and NH2 groups, now these OH and NH2 groups are a strong electron donating groups. They act as a strong electron donating groups. So that is why they activate the ortho and para positions on the benzene ring. What happened? So due to the strong electron donating nature of the OH and NH2 groups, they can activate the ortho and para positions on the benzene ring and then undergo coupling reactions with the diazonium ions. So here what is meant by coupling reactions? So coupling reaction means a coupling reaction is one which two aryl rings are joined by an azo group. What is meant by coupling reactions? So coupling reaction is one in which two aryl rings are joined by an azo group. So that are known as coupling reactions. So here the coupling reactions usually occur at the para positions of the ortho-para directors. So that is why these aniline and phenol, these two compounds can undergo coupling reactions with the benzene diazonium chlorides. So see, for example, so here benzene diazonium chloride reaction with the phenol and it can give this type of product. So that is diazo product. So here the coupling reactions takes place on the para position here. So this reaction is known as coupling reaction with the phenol. And what happened to the aniline? See here, when the benzene diazonium chloride reaction with the aniline and it can give this type of product. This is also coupling reaction takes place on the para positions of the aniline here, at the para position. This is para position. So this is a diazo product. So this reaction is known as coupling reaction with the aniline. So this is coupling reaction with phenol. So these are some coupling reactions, and this is about some chemical reactions of benzene diazonium chloride. So this is about the benzene diazonium salts or diazonium salts. సో నెక్స్ట్ కప్లింగ్ చర్య. మరి డైజోనియం లవణాల యొక్క కప్లింగ్ చర్య
చర్యలు ఏంటియో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి ఇంతకీ కప్లింగ్ చర్య అని అంటే ఏంటిది చూద్దాం మరి. సో ఎప్పుడైతే రెండు అరైల్ సమూహాలను అజో సమూహం చేత కలపడాన్ని మనం కప్లింగ్ చర్య అని అంటాం. ఏంటి అది? అరైల్ సమూహాలు ఉన్నాయి, రెండు అరైల్ సమూహాలను వేడి చేత కలుపుతున్నాం. అజో అంటే ఇక్కడ ఏంటి? నైట్రోజన్ అని అర్థం. రెండు నైట్రోజన్ సిఆర్ అజో సమూహం చేత కలపడాన్ని మనం ఏమంటాం? కప్లింగ్ చర్య అని అంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈ కప్లింగ్ చర్యలో ఎనిలిన్ మరియు ఫినాల్ అనేటివి ఎక్కువగా పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీంట్లో కూడా మనకు ఎనిలిన్ మరియు ఫినాల్ కూడా కప్లింగ్ చర్యలో పాల్గొని వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉత్పన్నాలు ఇస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఇవి ఎనిలిన్ మరియు ఫినాల్ అనేటివి ఎందుకు కప్లింగ్ చర్యలో పాల్గొంటున్నాయి అని చూస్తే, ఇక్కడ ఎనిలిన్ మరియు ఫినాల్లో ఎనిలిన్ ఏమో NH2 సమూహం ఉంటుంది బెంజిన్ మీద, అదేవిధంగా ఫినాల్లో బెంజిన్ మీద ఏ సమూహం ఉంటుంది? OH సమూహం ఉంటుంది. ఎనిలిన్ ఏముంటుంది? NH2 సమూహం ఉంటుంది, ఫినాల్లో ఏముంటుంది? OH సమూహం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రెండు సమూహాల యొక్క స్వభావాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, పరిశీలించినట్లయితే, ఈ రెండు సమూహాలకి కూడా ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి స్వభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రెండు సమూహాలకి ఏం చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి సమూహాలు కాబట్టి వాటికి ఆ స్వభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి స్వభావం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి NH2 మరియు ఫినాల్లో ఉన్నటువంటి OH సమూహాలు ఎలక్ట్రాన్లు దానం ఇక్కడ ఎనిలిన్లో NH2 మరియు ఫినాల్లో OH సమూహాలు ఉండడం వల్ల ఇవి బెంజిన్లో ఆర్థో మరియు పారా స్థానాలను ఉత్తేజపరుస్తాయి. ఆర్థో మరియు పారా స్థానాలను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా ఈ కప్లింగ్ చర్యలు అనేటి పారా స్థానం వద్ద జరగడం అనేది చూస్తాం. ఈ చర్యల్లో ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఇక్కడ ఈ కప్లింగ్ చర్యల్లో పారాస్థానం దగ్గర, ఎనిలిన్లో పారాస్థానం వద్ద, అదేవిధంగా ఫినాల్లో పారాస్థానం వద్ద కప్లింగ్ చర్య అనేది జరుగుతాయి. సో ఉదాహరణకి చూస్తే, సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇది బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను ఫినాల్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఈ రకమైనటువంటి ఉత్పన్నం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ డయాజో ఉత్పన్నం. ఇక్కడ కప్లింగ్ చర్య అనేది చూడండి, ఇక్కడ ఫినాల్లో పారాస్థానం వద్ద కప్లింగ్ చర్య అనేది జరిగింది. సో ఈ చర్య ఏమంటాం? ఫినాల్ యొక్క కప్లింగ్ చర్య, డయాజోనియం లవణాల యొక్క కప్లింగ్ చర్య. దీంతో ఇక్కడ ఫినాల్తో, అదే డయాజోనియం లవణాల యొక్క ఎనిలిన్తో కప్లింగ్ చర్యను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను, బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను ఎనిలిన్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు డయాజో ఉత్పన్నం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ చర్యలో కూడా మనకి కప్లింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? పారాస్థానం వద్ద జరుగుతుంది. పారాస్థానం వద్ద, ఇక్కడ కూడా పారాస్థానమే మనకు కప్లింగ్ చర్యలో పాల్గొంటుంది. సో ఈ రకంగా మనకి బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ లేదంటే డయాజోనియం లవణాలలో కప్లింగ్ చర్యలు అనేటివి జరుగుతాయి. సో ఇది డయాజోనియం లవణాల గురించి. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాల చర్యలు, తర్వాత తయారీ పద్ధతి, వాటి గురించి చూసినాం.